گر خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، میں گر خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لوکاں نال دامان۔ قدوس قدوس مہر بر کے خالق اور مالک، مہربان خداوند یسوع مسیح ناصری، دل سے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو خداوند تو نے ہماری زندگی میں بخشا۔ اپنے آپ کو، اپنی سوچ و خیالوں کو تیرے تابع کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند جتنی دیر ہم تیری حضوری میں رہیں تیرا پاک روح ہمیں سکھائے، اور آج کا کلام اے خداوند میرے لیے، حاضر جماعت کے لیے، جتنے آن لائن ہیں اور جتنے خداوند اس کو بعد میں سنتے ہیں، ان سب کے لیے باعث برکت ہو، اور خداوند ان ساری باتوں سے تو جلال پائے، مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین آمین۔ ہلیلویا۔ تو خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم نے لاسٹ جو اس کا فرسٹ پارٹ تھا اس کو ہم نے چھوڑا تھا کہ انہوں نے متی نے کیا کیا؟ متی نے اپنی پوسٹ کو چھوڑا۔ ہلیلویا۔ متی نے کیا کیا؟ جب یسوع مسیح نے اس کو کال کیا اور یسوع مسیح نے اس کو بلایا اور یسوع مسیح نے اس کو کال کیا، تو یسوع مسیح کے بلانے پر متی نے کیا کیا؟ اپنی پوسٹ کو چھوڑا۔ اور پوسٹ سے میں نے کیا بتایا تھا؟ اپنا مقام اس نے چھوڑا۔ وہ جس مقام پر تھا، جس جگہ پر تھا، اس نے اپنے اس مقام کو چھوڑا اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کی فرما برداری کی۔ یسوع کی آواز کو اس نے یس کہا، یسوع مسیح کے کلام کو یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور اس نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کی آواز کو سن کر، یسوع مسیح کے کلام کو سن کر اس نے اپنی اس پوسٹ کو چھوڑا۔ مینز کہ ہم جس زندگی میں جہاں بھی ہیں، یسوع مسیح کی کال سے پہلے، یسوع مسیح کی بلاہٹ سے پہلے، جب ہمیں یسوع مسیح کی کال نہیں ہوتی، ہماری زندگی خداوند سے دور ہوتی ہے، تو ہمیں اس پوسٹ کو چھوڑنا ہے، اس جگہ کو چھوڑنا ہے، اس مقام کو چھوڑنا ہے، اور اس مقام کو چھوڑ کر ہمیں خداوند یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ جب ہم چھوڑیں گے نہیں، اس جگہ کو نہیں چھوڑتے، پرانی زندگی کو نہیں چھوڑتے، پرانی سوچوں کو نہیں چھوڑتے، جس جگہ ہم بیٹھے تھے ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑتے، تو اٹ مینز ابھی تک ہم نے خداوند یسوع مسیح کے کلام کو فالو نہیں کیا، ہم نے یسوع مسیح کی آواز کو فالو نہیں کیا۔ آمین۔ تو اس نے اپنا مقام چھوڑا۔ تو آج ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب چھوڑا تو وہاں پر ہمیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے کیا کی؟ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کی۔ جب وہ یسوع مسیح کے ساتھ آیا، اور 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ جب وہ کیا کریں؟ کھانا کھانے بیٹھے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو کیا لکھا ہے کہ کتنے زیادہ؟ بہت سارے مصول لینے والے۔ جی ایسے حوالہ نکالا نہیں ہے؟ جی نکال کے تو کیا لکھا ہے؟ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ کہا تمہارا استاد مصول لینے والوں ہاں گناہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ ہاں آمین، ہلیلویا۔ یہاں پر پرابلم ہو گئی، یہاں پر مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس بات کا اعتراض کیا۔ انہوں نے پہلے اپنے دل میں برے خیال سوچے، اور
خیال سوچنے کے بعد کیا ہوا کہ اعتراض اپنے اس کے شاگردوں سے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ تمہارا استاد جو ہے وہ مصول لینے اور گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر کیوں کھاتا ہے؟ ہاللیلویا، کیوں کھاتا ہے؟ تو یہاں پر سوال اٹھا جب انہوں نے کوشچن کیا، تو یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ ایکچولی یہ دعوت، یہ یہاں پر متی رسول جب لکھتا ہے تو متی رسول نے یہاں پر بالکل بیان نہیں کیا کہ یہ ارینج جو ہے یہ دعوت کس نے کی تھی؟ متی نے خود کی تھی۔ ہاللیلویا، یہ دعوت کس نے کی تھی؟ یہ متی نے دعوت کی تھی، متی رسول نے دعوت کی تھی، اور متی رسول نے یہ دعوت کی، اور جب دعوت کی تو انہوں نے یہ بات کا سوال اٹھایا، کوشچن اٹھایا کہ تمہارا استاد جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مصول لینے والے اور گناہگاروں کے ساتھ مل کر کھاتا پیتا ہے۔ ہاں، ہاللیلویا، یہ کیسا نبی ہے؟ یہ کیسا شخص ہے کہ جو گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہوتا ہے اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، مصول ہونے کے والوں کے ساتھ؟ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو متی نے کام کیا، جو نوٹس کرنے والی باتیں ہیں جو آپ رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر یہ ارینج کس نے کیا؟ متی رسول نے۔ ہاللیلویا، اور اس سے پہلے کیا شاگرد ہے تھے؟ نہیں ہے تھے، شاگردوں کے ساتھ گئے یسوع مسیح۔ متی پہلا شاگرد نہیں ہے، اس سے پہلے شاگرد تھے۔ ہاللیلویا، اس سے پہلے بھی شاگرد تھے اور پہلے بھی شاگرد تھے، لیکن یہ جو دعوت کرنے والا ہے کام، یہ متی نے کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، اس نے کیا کیا؟ جب اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، جب اس نے یسوع مسیح کو فالو کیا، تو اس نے اپنے گھر میں کیا کی؟ یسوع مسیح کی دعوت کی۔ ہاللیلویا، اس نے یسوع مسیح کو کال کیا، اس نے یسوع مسیح کو بلایا۔ اور کیا لکھا ہے 10ویں آیت میں؟ کیا لکھا کہ کتنے لوگ تھے؟ بہت زیادہ۔ 10ویں آیت میں، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھے تھے تو ایسا ہوا کہ بہت سے مصول لینے والے ہاں جی اور گناہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ کتنے؟ بہت سارے، لارج کوانٹٹی۔ ہاللیلویا، اور بڑے زیادہ لوگوں کا کھانا اہتمام کرنا۔ ہاللیلویا، کتنے زیادہ لوگوں کا ارینج کرنا۔ اس نے وہ کام کیا جو پہلے شاگرد نہ کر سکے۔ ہاللیلویا، کیوں نہ کر سکے؟ وہ کیا تھے؟ اس میں زیادہ مچھیرے تھے۔ مچھیرے کوئی امیر آدمی، روپے پیسے والے آدمی، غریب تھے، اتنا ارینج نہیں کر سکتے تھے، اتنا اہتمام نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن متی چونکہ اچھی پوسٹ پہ تھا، ہم سیکھ چکے ہیں، اچھی اس کی جاب تھی، ٹیکس کلیکٹر تھا، یہ کسٹم آفیسر تھا، اور اس کے پاس ارینج تھا، یہ کر سکتا تھا، اور اس نے وہ کام کیا جو دوسرے شاگرد نہ کر سکے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو اس بات سے کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر خدا نے ہمیں اس پوزیشن میں رکھا ہے، ہاللیلویا، اگر آپ کو خدا نے اس پوزیشن میں رکھا ہے، کتنے ہیں جو چھٹی جاتے ہیں؟ ہم سبھی چھٹی جاتے ہیں نا۔ ہاللیلویا، ہم پاکستان والوں سے تھوڑا بہتر کنڈیشن میں کیا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا سکتے ہیں؟ ہاللیلویا، کتنے جا کے بات رکھ دے رہے؟ ہاللیلویا، ڈاکٹر صاحب کے لیے تعریف بھی ہے، آپ بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں وہ کام کرنا، اگر خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، اگر خدا
लिखा है कि बहुत सारे मसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर जमा हुए। हालेलुया। आकर जमा हुए, और जमा होने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने यीशु मसीह के साथ क्या की? रफाकत की। उन्होंने यीशु मसीह के साथ खाना खाया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें फिर ऐसा करना है, हमें इस तरह से करना है कि अगर खुदा ने हमें इस पोजीशन में रखा है, और लिखा है कि वहां पर बहुत सारे मत्ती रसूल की इस इबादत रखने का मौका उठाया, फायदा उठाया, और मत्ती रसूल के इस इबादत, इस अरेंज करने का, मीटिंग रखने का, खाना खाने का, आप क्या समझते हैं कि वहां पर कलाम नहीं हुआ होगा? यीशु मसीह ने कोई बात नहीं की होगी? यीशु मसीह ने बातें की होगी, मीन्स कि यीशु ने बातें की होगी तो वो यीशु का कलाम हुआ होगा। हालेलुया। और यीशु का कलाम हुआ होगा तो यीशु का कलाम बेतासीर, अगर बेतासीर नहीं लौटा होगा तो बहुत सारे लोगों ने तौबा की होगी। आमीन, हालेलुया। आपके जाने के वसीला से, आपके इबादत रखने के वसीला से, आपके अरेंज करने के वसीला से, जब आप जाकर अरेंज करेंगे, जब आप जाएंगे, जब आपके वसीला से खुदा ने आपको बेहतर कंडीशन में रखा है। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਦੇਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਾगिर्द ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਗਾ 2 नहीं पका सकता। इस वास्ते अगर खुदा ने आपको इस काबिल बनाया है, अगर खुदा ने आपको बुलाया है, अगर खुदा ने आपको इस लायक किया है, तो ये इस बात के लिए अपनी लाइफ में ये अपने फैसला करें कि मैंने भी आइंदा अपनी जिंदगी में क्या करना है, मैंने खुदावंद यीशु मसीह की अपने घर में दावत, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की दावत करनी है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में साफ फरमाया गया है कि जहां मेरा खादम है मैं, तो अगर खुदा के खादम को दावत देंगे तो खुदा भी साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हमें इस तरह का अरेंज करने हैं ताकि आपके अरेंज के वसीला से, मेरे साथ हुआ, मैं आपको अपनी जिंदगी बताता हूं कि मैंने तौबा कैसे की ना। मैंने तौबा इसी तरह की, मेरे एक रिश्तेदार को यह तौफीक हुई कि वो अपनी शुक्रगुजारी करे। उन्होंने शुक्रगुजारी की देग पकाई हुई थी। ये कराची की बात बताने लगा। कराची में उन्होंने शुक्रगुजारी की, और शुक्रगुजारी की उन्होंने कहा कि हमने वो देग बनाई है और चावल बांट रहे हैं इस तरह। हाँ, क्या हुआ, उन्होंने शुक्रगुजारी की और शुक्रगुजारी में हमें भी इनवाइट किया कि आप भी आना। तो हम भी फैमिली के साथ गए, मैं अपनी बहन के साथ गया, वहां पर फैमिली के साथ गए, और जब वहां पर गए तो जब उन्होंने कलाम सुनाया तो ये जान बच गई। हालेलुया, हालेलुया। ये जान बच गई, और इस जान के बचने के वसीला से आगे कितनी जानें बच गई। हालेलुया, हालेलुया। तो ये इस बात को सीखें कि आपके वसीला से हो सकता है, आपने कलाम तो नहीं सुनाया, मती ने कलाम तो नहीं ना सुनाया। हालेलुया। वो तो नवा सी। आमीन, हालेलुया। वो कह सकते मैनू हाले कलाम नहीं होना, मैं हाले नहीं सीखिया, लेकिन उसने क्या किया, एक अच्छा एहतमाम कर दिया, उसने एक अच्छा अरेंज कर दिया कि उसने यीशु मसीह को दावत दे दी। हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु मसीह को दावत दे दी, और उसके दावत देने के वसीला से क्या हुआ कि जैसे खुदा यीशु मसीह ने मत्ती से कलाम किया तो मत्ती की जिंदगी बदल गई, इसी तरह उसके घर में आए हुए बहुतों की जिंदगियां तब्दील। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करेगा? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी सबसे पहले कौन जा रहा है? ज़ाहद के बाद काशिफ, और काशिफ के बाद एल्डर साहब। सो कितनी बातें हो गई, और उसके बाद कितनी
اٹ مینس کہ 4 عبادتیں پاکستان میں ہو سکتی ہیں آپ کے وسیلہ سے. آمین ہاللیلویہ. اور ایمان کے ساتھ کرنی ہے, ایمان کے ساتھ ارینج کرنا ہے, ایمان کے ساتھ یہ پلان کرنا ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں. ہاللیلویہ. خداوند آپ کے ایمان کو دیکھے گا. ہاللیلویہ. آپ کے ایمان کو دیکھے گا, بلانے والوں کے ایمان کو دیکھے گا, لانے والوں کے ایمان کو دیکھے گا. ہاللیلویہ. مفلوج کو خداوند یسوع مسیح نے کیسے شفا دی؟ اس کے دوست لے کر آئے اور اس کے دوستوں کے ایمان کو دیکھ کر یسوع مسیح نے کیا دی؟ ان کو شفا بخشی. تو جب آپ ارینج کریں گے تو ارینج کرنے سے پہلے دعا کرنی, خداوند میں ایمان سے بلا رہا ہوں. ہاللیلویہ. خداوند تو کسی 1 2 3 جتنے بھی جاننے کے لیے پلان ہے تیرا, خداوند تو زندگیوں کو بدل دینا, تو تبدیل کر دینا, زندگیوں کو برس کر دینا, زندگیوں کو برکت دے دینا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اور جب آپ اس ایمان کے ساتھ, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آئندہ ہم جتنے بھی جائیں گے سب کے سب ہی اس بات کو پریکٹس میں لائیں گے. ہاللیلویہ. تاکہ اس کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دینے والا ہے. آمین. ہاللیلویہ. تو آئیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ اور انہوں نے کیا کیا, اور جب اس نے بلایا تو انہوں نے ایک اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے متی جو ہے وہ اس کے کہا کہ تیرا استاد جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس نے متی نے کیا کیا, اپنے گھر میں بلایا, اور اپنے گھر میں بلانے کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند متی رسول نے کچھ اپنے بارے میں کچھ نہیں لکھا کہ جب انہوں نے یسوع مسیح کو بلایا, یسوع مسیح کو اس نے بلایا تو اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں لکھا کہ اس نے کس طور سے خداوند یسوع مسیح کی آؤ بھکت کی, ہاں کس طرح سے کی, کتنی زیادہ اس نے ریسپیکٹ کی. بھئی امیر آدمی تھا نا, اس دور کا امیر آدمی تھا, اور اپنے حساب سے اس نے خداوند یسوع مسیح کی بھی خدمت اور سیوا کی ہوگی. آمین. ہاللیلویہ. لیکن اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی, متی نے اس طرح کی بات کو نہیں لکھی کہ میں نے کیا کیا, میں نے ایسا کیا, میں نے اس طرح کیا, اتنا دیا, ایسا کیا, اتنا ہدیہ دیا, اتنی رسپیکٹ کی, پھول بچھا دیے خدا کے خادم کے آنے میں, مالا پہنا دی, یہ کیا وہ کیا, اس طرح کا اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں لکھا. اور اگر وہ لکھ رہا ہے, بتا رہا ہے, تو وہ اس بات کو بتا رہا ہے, اس نے یسوع مسیح کی اٹینشن کو دیکھا, اس نے یسوع مسیح کی توجہ کو دیکھا کہ یسوع مسیح کی پریورٹی کیا ہے. اس نے جب یہ دیکھا کہ یسوع مسیح کی جو پریورٹی ہے وہ عام لوگ ہیں. ہاللیلویہ. اس نے اپنے بارے میں نہیں لکھا بلکہ ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے, عام لوگوں کے بارے میں لکھا ہے, مسول لینے والوں کے بارے میں لکھا ہے, گنہگاروں کے بارے میں لکھا ہے. ہاللیلویہ. کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو عزت نہیں دی بلکہ یسوع مسیح کے انٹرسٹ کو عزت دی اور وہ باتیں لکھی. ہاللیلویہ. آمین. تو ہمارے خدا کا انٹرسٹ کیا ہے؟ گنہگار لوگ. ہاللیلویہ. ہمارے خدا کا انٹرسٹ جو ہے, ہمارے خدا کی توجہ جو ہے, ہمارے خدا کا دھیان جو ہے وہ گنہگاروں کی طرف ہے. آمین. ہاللیلویہ. تو ہمیں کل کو آپ ارینج کریں تو ہمیں ہمارا انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے؟ سب کو بلانا, سب کو بلانا ہے. ہاللیلویہ. سب کو بلانا ہے, اور جو گنہگار ہیں ان کو بھی بلانا ہے, کیونکہ آپ کی اٹینشن جو ہے, آپ کی توجہ جو ہے, آپ کا ایمان جو ہے, جس ایمان کے ساتھ آپ ارینج کر رہے ہیں, آپ کی تو توجہ یہ ہے کہ خداوند جب آج کلام ہو تو کوئی زندگی بدل جائے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آپ کی تو اٹینشن یہ ہے, آپ کی تو توجہ یہ, آپ کا ایمان ہی یہی ہے کہ کیونکہ متی کی زندگی میں تجربہ ہو گیا, نیا جو تجربہ ہوا ہے. ہاللیلویہ. نیا تجربہ ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کیا ہے, ہاں جی,
उस पोस्ट से हटा दिया है, हालेलुया, उस जगह से हटा दिया, उस पुरानी जिंदगी से हटा दिया, पुरानी जिंदगी बदल गई, तब्दील हो गई। और वो इस बात का इकरार भी करता है कि वो मसूल लेने वाला कि अच्छा काम नहीं कर रहा। और अभी तो रिसेंटली उसकी जिंदगी में तजर्बा हुआ है कि खुदा जो है गुनहगारों को बदल देता है। इसलिए उसके अंदर जो कोशिश थी, उसके अंदर जो एक बात थी, उसका जो मेन मकसद था वो यही था, उसके ज्यादातर लोगों को इनवाइट करने का कि जिਵੇਂ मैं मसूल लैन वाला सा इन जिन्हें कोई होर भी मसूल लैन वाले जिन्हें वो भी बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह मुझे खुदा ने बचाया है, आमीन, आप कह सकते हैं ना, क्यों आप जिਵੇਂ मैंने खुदा ने बचाया तो खुदावंदा इन्हां नूं बचा दे। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके अंदर ये दावत करने का एक जो खास मकसद था वो ये था कि जिस तरह खुदा ने मुझे बचाया है, जिस तरह खुदा ने मुझे बुलाया है, जिस तरह खुदा ने मुझे नजात बख्शी है, इसी तरह खुदा औरों को भी क्या करे, नजात बख्शे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी तवज्जो, हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारे अंदर जो बात चलनी चाहिए वो ये चलनी चाहिए कि जैसे खुदावंद तूने मुझे बचाया है, इसी तरह खुदावंद मेरे इन बहनों भाइयों को भी बचा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और यहां पर लिखा है कि उसने क्या किया, उसने इनवाइट किया, ही इनवाइटेड मैनी पब्लिशन एंड द सिनर टू मीट हिम। हालेलुया। उसके बुलाने का जो मकसद था वो ये था कि बहुत सारे आम लोग और गुनहगार लोग यीशु से मुलाकात कर लें। हालेलुया, यीशु से मुलाकात कर ले। तो जो यीशु से मिल लेता है, जिसको यीशु मिल लेता है, हालेलुया, उसकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया, उसकी जिंदगी बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। और उसके बुलाने का मकसद ही यही था कि उनकी मुलाकात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो जाए। आमीन। और उसके साथ अभी ये रिसेंटली तजर्बा हुआ था और वो चाहता था कि उसकी मुलाकात हो जाए। आमीन, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में हमें याद रखें कि जिस पर फजल, हम कहते हैं कि फजल, हाँ जी, कितने वाकिफ है इस लफ्ज से? फजल, खुदा के फजल से वाकिफ है ना? हालेलुया। भाई तुम थोड़ा सा पीछे हो, मुझे आप नजर नहीं आ रहे। हाँ, चल, हाँ, गुड। तो खुदा के फजल से वाकिफ है ना हम सब लोग? आमीन। तो खुदा का फजल, हम सब कहते हैं कि मुझ पर खुदा का क्या हुआ है? फजल हुआ है। तो ट्रू फजल पता क्या है? जो सही फजल है कि वो शख्स उस फजल को सिर्फ अपने तक नहीं रखता बल्कि दूसरों तक भी रखता। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दसा मरियम पर फजल हुआ ना? हालेलुया, मुकद्दसा मरियम पर फजल हुआ। क्या खुदावंद यीशु मसीह के आने का जो मकसद और खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, सिर्फ उसका फायदा मुकद्दसा मरियम को हुआ? किसको? तो फजल ये है कि फजल सिर्फ हमारे ऊपर ना रहे बल्कि दूसरों तक भी। हालेलुया, हालेलुया। तो फजल, अगर हम ये कहते हैं कि मुझ पर खुदा का फजल हुआ है, तो अगर हम पर खुदा का फजल हुआ है तो ट्रू फजल जो है वो ये है कि वो अकेला अकेला खुश नहीं होता, अकेला ही फजल से खुशियां नहीं मनाता। वो क्या करता है? उस फजल को दूसरों तक भी बांटता है। हालेलुया, दूसरों तक भी शेयर करता है। दूसरों तक, अगर आप पर खुदा का फजल हुआ है तो आप इस फजल को दूसरों तक शेयर करें। खुदा की इस खुशखबरी को दूसरों तक शेयर करें। खुदा के इस कलाम को, इस निजात को दूसरों तक शेयर करें कि मुझ पर क्या हुआ है? खुदा का फजल हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में हमें इस तरह से जो पहला शागिर्द था, बाइबल मुकद्दस में पहला शागिर्द
कौन था? इंद्रियास। इंद्रियास पतरस का भाई, शमौन का भाई, जब पहला शागिर्द यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 40वीं आयत से 39वीं से पढ़ेंगे तो सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन 40वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है इन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तस मिल गया है। हालेलुया। हमको क्रिस्त यानी कि मसीह मिल गया है। हालेलुया। वो कहना चल मैनू तो मिल गया कि इन्हू दसन दी केड़ी लोड़ है। हां हालेलुया। मैनू मिल गया ते ओनू होना दसन दी, ये फजल नहीं है। फजल ये है यीशु के पास लाया उसको। हाँ, यीशु मसीह के पास लाया, यीशु से मुलाकात करवाई। हालेलुया। उसने कहां गया? वो अपने भाई से, अपने सगे भाई से घर से शुरू किया, अपने भाई को खुशखबरी दी। आमीन। हालेलुया। वो उसने यीशु उसको मिल गया, लेकिन जब यीशु को मिलने के बाद वो खामोश ना रहा। उसने आगे यीशु के साथ मुलाकात करवाई, आगे उसने अरेंज किया, अपने भाई के साथ मुलाकात करवाई। उसने अपनी खुशखबरी जो है अपने भाई के साथ शेयर की। आमीन। हालेलुया। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हमारी जिंदगी ऐसी हम कर रहे हैं, हमें भी करना है। जब यीशु आपको मिल गया है, जब यीशु मसीह की कुदरत आपको मिल गई है, जब आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हुआ है, जब आपकी जिंदगी में मुलाकात हो गई है, जब खुदा ने आपको बदल दिया है, जब आप पर खुदा का फजल हुआ है, जब आप पर खुदा की रहमत हुई है, तो ये जरूरी है कि आप इस फजल को दूसरों के साथ शेयर करें, अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है कि तू ईमान ला तो तू और तेरा तो फिर कैसे पाएगा निजात? जब आप अपनी गवाही उनके साथ शेयर करेंगे, जब आप अपनी मुलाकात शेयर करेंगे, जब आप अपनी मुलाकात शेयर करेंगे कि मेरी मुलाकात हुई है यीशु के साथ, मैं यीशु के साथ मिला हूं, मेरी जिंदगी में यीशु आया है, मेरे साथ यीशु चलता है, यीशु मेरे काम करता है, मैं यीशु के साथ हूं। जब आप अपनी गवाही अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने खानदान में शेयर करेंगे तो वो भी क्या करेंगे? ईमान ले आएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर उसने क्या किया? इंद्रियास ने क्या किया? सबसे पहले अभी यीशु के पास लेके आया था अपने अभी हमने सीखा है कि इंद्रियास किसको मुलाकात के लिए, मुलाकात यीशु मसीह के साथ मुलाकात, तो उसने जाकर अपने भाई को बताया। उसने कहा कि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे क्रिस्तस मिल गया है, हाँ मुझे निजात दहिंदा, मुझे मसीह मिल गया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हमको भी तो मसीह मिला है। हालेलुया। किस किस को मिला है? हाथ करा के हालेलुया। किसी को नींद नहीं आ रही? हाँ कोई भी ना सो। आमीन। हालेलुया। तो जिसको मिल गया है एटलीस्ट किसी एक को तो उठाया ना। हालेलुया। कितनों को? एटलीस्ट लीस्ट मैं बता रहा हूं, ये नहीं कहना कि एक में 10 के तो बह रहे हैं। हाँ ठीक है, एटलीस्ट किसी एक को बताएं कि मुझे यीशु मिल गया है। हालेलुया। मुझे मसीह मिल गया है, मुझे क्रिस्तस मिल गया है। आमीन। हालेलुया। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं कि मुझे मसीह मिल गया है। और इसी तरह हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जो सामरी औरत थी, सामरी औरत जब कुएं पर यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई, हालेलुया हालेलुया, सामरी औरत की कहां मुलाकात हुई? कुएं पर। और उसने क्या कहा? हाँ
اس نے یہ باتیں تو ہو گئی, ملاقات ہو گئی, یہ ساری باتیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ڈسکشن ہونے کے بعد اس عورت نے کیا کیا؟ جب بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں چوتھے باب کی 29ویں آیت کو, تو لکھا ہے کہ اور ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے. ہاللویا. اس نے جا کے پورے شہر سے ڈنڈورا, شور, چوک میں جا کر, لوگوں میں جا کر شور شرابہ کر دیا کہ مجھے کیا مل گیا ہے؟ مجھے یسوع مل گیا ہے. ہاللویا, ہاللویا. یہ ہے جنون, یہ ہے خدا کی خوشخبری کا جنون, یہ ہے خدا کے نام کی گواہی کہ مجھے کیا مل گیا ہے؟ یسوع مل گیا ہے. آمین, ہاللویا. لیکن ہم کیا کرنا, ہم تو گواہی دینا اس سے شرماتے ہیں. ایمانداراں سے دین چ شرمانے ہیں. تے انہاں نوں جا کے گواہی دتی جڑے یسوع مسیح نوں جانتے بھی نہیں تھے. ہاللویا, ہاللویا. آمین, آمین. تو اس نے کہا کہ آؤ اور ملاقات کرو, اس شخصیت سے ملو جس نے میرا سارا حال کیا کر دیا ہے؟ مجھے بتا دیا. مجھے بتا دیا ہے. آمین, آمین. ہاللویا. میرا سارا حال بتا دیا ہے. کیا بتا دیا؟ مجھے کیا چاہیے, مجھے کیا ضرورت ہے, میں نے کیا کیا ہے, میرا سارا اگلا پچھلا سارا حال اس نے بتا دیا. آمین, ہاللویا. تو میرا اور یسوع جب آپ گواہی دیں نا کسی کو, آپ نے جب کسی کو بتانا ہے, آپ نے جب کسی کو انوائٹ کرنا ہے, جب آپ نے کسی کو بتانا ہے تو آپ بتائیں, اس سے کہیں کہ جب میری ملاقات ہوئی یسوع مسیح سے, جب یسوع مسیح سے میں ملا ہوں تو میری زندگی میں کیسا کام ہوا ہے. ہاللویا. اس کی زندگی میں جو ہوا اس نے دوسروں کو بتایا. آپ کی زندگی میں کیا کیا ہوا ہے؟ ہاللویا. کیسے وہ لوگ آئیں گے, کیسے آپ کی بات سنیں گے, کیسے آپ کی گواہی سنیں گے, کیسے وہ یسوع مسیح کے سننے کے لیے آئیں گے, کیسے اس دن آپ کی بنائی ہوئی دعوت پر, آپ کے ارینج کیے ہوئے پروگرام پر کیسے لوگ آئیں گے. ایسے آئیں گے کہ آپ اپنی ٹیسٹیمونی شیئر کریں کہ آئیں دیکھیں یسوع نے میری زندگی میں کیا کام کیا. ہاللویا, ہاللویا. میں کیسا تھا, میری زندگی کیسی تھی, میری زندگی اس طرح کی زندگی تھی, میں اس طرح کی محفل میں رہنے والا, اس طرح کے کام کرنے والا, اس طرح کی ساری میری زندگی, میرے اس طرح کے کام کاج تھے. ہاں, بینکیاں یہ وہ سارا کچھ کرتا تھا. اب دیکھو مجھے یسوع مل گیا ہے. ہاللویا. ہاں, پریز گاڈ. ہاللویا. مجھے یسوع مل گیا ہے. اور جب اس نے بتایا تو بائبل مقدس میں لکھا کہ بہت سارے لوگ یسوع کو ملنے کے لیے آئے. آمین, ہاللویا, ہاللویا. تو یسوع مسیح جو ہے, یاد رکھیں یہاں پر لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے کہ وہ گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا پیتا, کیوں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ گناہ گاروں کو بچانا. ہاللویا. یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ گناہ گاروں کو بچانا, گناہ گاروں کو کے ساتھ ملاقات کرنا, گناہ گاروں کو تو وہ بچانے کے لیے آیا تھا. ہاللویا. تو اس لیے ان کا یہ جو ناراضگی تھی, یہ بالکل خداوند یسوع مسیح کی فطرت کے خلاف تھی, کیونکہ یسوع مسیح تو آیا ہی کن کے لیے تھا؟ گناہ گاروں کے لیے. ہاللویا. تو اگر یسوع مسیح نہ آتے, آمین, ہاللویا, اگر یسوع مسیح نہ آتے تو پھر گناہ گار تو گناہ گار ہی رہتا. ہاللویا. ان کو کوئی بچانے والا ہی نہ ہوتا, ان کو کوئی چھڑانے والا نہ ہوتا, ان کو کوئی نجات دینے والا نہ ہوتا. تو یہ بات ان کے خلاف تھی, اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان لوگوں سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے, اوائڈ کرتے تھے ان لوگوں سے ملنا. اسی لیے تو یسوع مسیح کو بھی کہتے تھے کہ تو ان سے, جو فقیہ فریسی تھے وہ کیا کرتے تھے؟
उनसे नफरत करते थे कि ये मसूल लेने वाले हैं, ये गुनहगार हैं, उनके साथ उठना बैठना। और वो यीशु को भी कहते थे कि ये कैसा है बंदा, कैसा नबी है कि ये मसूल लेने वालों के साथ बैठा हुआ है, मसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है, गुनहगारों के साथ उठता बैठता खाता पीता है। और वो क्या करते थे, उनसे नफरत करते थे। किन से नफरत करते थे? जी जी बोले। गुनहगारों से क्या करते थे? लेकिन गुनाह को नफरत नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं उन्हें बड़ा प्यार है साढ़े घर ना बड़े, वो हमारे घर ना आए, वो ना आए, वो ना आए। गुनाहगारों से नफरत करते हैं लेकिन गुनाह से नफरत नहीं, बदी से नफरत। हाँ, तो अपने अंदर जेडे गुनाह ने वो ना नफरत क्यों नहीं करते? गुनाहगारों से नफरत। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह उल्टा है, यीशु मसीह गुनाह से नफरत करते हैं, गुनाहगारों से नफरत नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। ये याद रखिए, आमीन। बात याद रहेगी कैसे कि यीशु मसीह गुनाह से नफरत करते हैं, गुनाहगारों से नफरत नहीं करते। और ये जो फकीर फरीसी थे, जो दिखावा करने वाले जो ऐसे लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो गुनाहगार साढ़े घर ना आए तो गुनाह जितना मर्जी आएगा। उनकी अपनी जिंदगी से गुनाह नहीं जाता, अंदर गुनाह है, उस गुनाह से नफरत नहीं करते, गुनहगारों से नफरत करते हैं। लेकिन मेरा और आपका ईमान, हमारा ईमान, हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। हालेलुया। हम किसके फॉलोवर हैं? यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह क्या करता है? वो गुनहगारों को बुलाता है। हालेलुया। वो गुनहगारों को ताकि वो गुनाह से छूट जाए। यीशु मसीह गुनाह से नहीं, गुनहगारों से मोहब्बत करता है कि गुनाहगार जो हैं, जो गुनाह करने वाले हैं, वो बच जाए। उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, उनको नजात देने के लिए यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। उनके अंदर क्या है? कंप्लेन। जी, उनके अंदर क्या है? कंप्लेन। हालेलुया। यीशु मसीह के पास क्या लेकर आए हैं? कंप्लेन लेकर। जी सुने ध्यान से, क्या लेकर आए हैं? कंप्लेन। यीशु मसीह के पास क्या लेकर आए हैं? कंप्लेन लेकर आए हैं। हाँ, अपना अपनी लेके। हालेलुया हालेलुया आमीन। तो यीशु मसीह क्या चाहता है? यीशु मसीह शिकायतें नहीं चाहता कि जब हम यीशु मसीह के पास आए थे शिकायत, खुदावंदा तू इंज नहीं कीता, मैं इन्नी देर तो दुआ कर रहा हूं, मेरा इंज नहीं होया, मेरा इंज नहीं होया। यीशु मसीह ने शिकायत कर रहे हैं। किसके साथ कंप्लेन है? यीशु के साथ। हाँ, खुदावंदा इन्नी देर हो गई कर दे, दुआ सुनी नहीं जाती। एक ही यीशु मसीह के नाल कंप्लेन। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के करीब आना है, तो यीशु मसीह के पास कंप्लेन ना लेकर आए, अपना आप लेकर आए। हालेलुया हालेलुया आमीन। लोग आज बहुत सारे लोग हैं यीशु के पास आते हैं कंप्लेनें लेकर, शिकायतां लेके, खुदावंद इंज नहीं होया, इंज नहीं होया, इंज नहीं होया, मैं तो जैसी इंज हो जांदा, मैं तो जैसी इस तरह हो जांदा, लेकिन इंज नहीं होया। हाँ, क्यों नहीं होया? कितनी देर हो गई, किस तरह होया? होते कर दे कंप्लेंट्स। जे अपनी वाली तो दूजे ने खुदावंदा उन्हें वे मेरे नाल की कीती, उन्हें वे मेरे नाल की कीता, इंज हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। प्लीज डोंट कंप्लेन। ये लोग जो यीशु मसीह के पास आए हैं, फकीर फरीसी, क्या लेकर आए हैं? कंप्लेन। अपना आप नहीं लेकर आए। और हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम अपना आप खुदा को दे दें।
हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी जिंदगी खुदा को दे दें, हम अपना आप खुदा को दे दें, ताकि खुदा हमारी जिंदगी में अजीब और जलाली काम करे। हालेलुया। हमारा खुदा हमारी जिंदगी से यही चाहता है। आमीन। हालेलुया। कंप्लेन किहदे नाल कीती? हां, कीती शागिर्दां नाल ते कीती किदी? यसू मसीह की। तेरा ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ना जी, ऐसी बात। जिस तरह की सोच, ऐसी सोच लेकर आए खुदा की हजूरी में, उसके घर आए, मुलाकात करने आए, लेकिन सोच इस तरह की उन्होंने क्यों नहीं की थी? उन्होंने क्यों नहीं की? शागिर्दां ने क्यों नहीं की थी? वो भी तो हले नवे नवे सन सारे। हालेलुया। बात की समझ आ रही है ना? ये बाइबल स्टडी में आप बहुत सारी बातें डीप समझेंगे। ये बातें आपको शायद उस तरह ना मिलेंगी। वो क्या क्या करने आए? यीशु मसीह के साथ कंप्लेन, यीशु मसीह की कंप्लेन शागिर्दों के साथ करने आए। और शागिर्दों की क्यों ना की? हाँ, शागिर्दों की क्यों ना की? क्योंकि वो भी उन्होंने दरगीसन है। हालेलुया। आमीन। वो भी हाले उन्होंने वर्गीसन है। हालेलुया। कई बार हम चर्च में कलीसिया में क्या करते हैं, जेड़ा अपने वर्गा ही होता है ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ पादरी साहब के खिलाफ, वो खुदा के खादम के खिलाफ बात अपने नाल मना लेना, अपने वर्गा ही है ना, वो खिलाफ नहीं की यानी कि खुदा के खादम के खिलाफ। इस तरह की नेचर, कहते वो अपने को ईमानदार है, बिलीवर्स कहते हैं, और बिलीवर्स है, याद रखिए कि ईमानदार शख्स की जिंदगी में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कभी भी कंप्लेन ना करें, ना खुदा के खादम के खिलाफ, हालेलुया हालेलुया, और ना खुदा के कलाम के खिलाफ। आमीन आमीन हालेलुया। और अगर पेश करना ही है, आए ही हैं, तो अपने आप को खुदा के पेश कर दे। हालेलुया। खुदा मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। आमीन। और खुदा का कलाम फरमाता है कि जब उसके हुजूर आओ, आमीन, तो पहला पत्रस उसका 3रा बाब उसकी 15वीं आयत को बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर, मसीह को खुदावंद जानकर क्या करो? अपने दिलों में मुकद्दस जानो, मुकद्दस समझो। किसको? हाँ, साजिद को। सूरज कोई बात नहीं, बस आज ठीक है, हम बाकी फिर आगे ले चलेंगे इसको। नौ करो। तो क्या लिखा है कि बल्कि मसीह को क्या करो? खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो। मुकद्दस समझो। किसको? मसीह को। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास आए, उसकी हजूरी में आए, तो अपने दिलों को क्या करना है? पाक मुकद्दस के मैं मुकद्दस खुदा की हजूरी में आया हूं, मैं खुदा की पाक हजूरी में आया हूं। और लिखा है कि और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, तो उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हलीम, हिलम और खौफ के साथ। हालेलुया। जो भी बात करनी है, जो भी गवाही देनी है, हिलम के साथ और खुदा के खौफ के साथ। आमीन। कोई भी बात करनी है, खुदा को जानते हुए, खुदा की हुजूरी में उसको मुकद्दस जानते हुए कि वो मुकद्दस है, वो पाक है, और अगर मेरे मुंह से कभी भी कोई इस तरह की बात ना निकले। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आज हम, जैसा कि आपको पता है कि हम खुदावंद की मेज के पास आने वाले हैं, तो उनकी एक जो कंप्लेन थी वो ये थी कि ये गुनहगारों के साथ यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर कोई दरवाजा खोलता है तो मैं अंदर आकर क्या करूंगा? उसके साथ है, और वो
हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदावंद की मेज के पास आने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। कभी आपने इस तरह का ये यीशु मसीह के जाने की बात है कि यीशु मसीह के जाने के बाद आज भी ये कलाम है कि अगर कोई दरवाजा खोले तो खुदावंद फरमाते हैं कि मैं उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। तो कभी किसी ने यीशु मसीह के साथ खाना खाया ईमान लाने के बाद? कभी खाना खाया? खाना खाया? नहीं खाया? नहीं खाया। तो खाना खाने का मकसद क्या है? क्या देखिए, इसका मतलब बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि लिटरली ऐसा नहीं कि हम कोई बिरयानी बनाएंगे तो यीशु मसीह आकर हमारे साथ बिरयानी खाएगा, यीशु मसीह हमारे खाने खाएगा, हमारे मीठे चावल खाएगा, हमारा केक खाएगा, फलां चीज खाएगा। नो, खाना जब खाते हैं, आप घर में भी खाना खाते हैं, आप कई दफा ऐसा होता है कि आप बाहर से लोगों को बुलाते हैं मिलकर खाना, तो जब खाना खाते हैं मिलकर, इसका मतलब ये होता है, ये इस चीज की नुमाइंदगी करता है कि हम सब एक हैं और हमारी आपस में रिलेशनशिप, ये रिश्ते को, ये इकट्ठा होने को, ये एक होने को जाहिर करता है। जब आप बुलाते हैं, जब आप खाना खाते हैं, तो यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि अगर कोई क्या करेगा, दरवाजा खोलेगा, तो मीन्स के उसके साथ मेरा रिलेशनशिप बन जाएगा। हालेलुया, वो मेरा रिश्तेदार बन जाएगा, वो मेरा करीबी बन जाएगा, मैं उसका होगा और वो मेरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कहते हैं कि वो मैं उनका खुदा होगा और वो मेरे लोग होंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथ खाना जो है वो ये है कि जब हम उसे दावत देते हैं, जब हम उसको बुलाते हैं, तो जब हम उसको दावत देते हैं, तो खाने का मतलब कि हम उसके साथ एक रिश्ता कायम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खाने पे किसको बुलाते हैं? रिश्तेदार को बुलाते हैं ना, रिश्तेदार को बुलाते हैं जिसके साथ आपका कोई रिश्ता होता है, चाहे कोई दोस्ती का रिश्ता हो, बहनों भाइयों का रिश्ता हो, रिश्ते दूसरे रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते हैं, हम उनको बुलाते हैं। तो जब वो इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं आप, तो आप एक खानदान की नुमाइंदगी करते हैं कि हम एक खानदान हैं, हम एक खानदान की सूरत में हैं। तो इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उसको क्या बख्श दिया? खुदा के फरजांद होने का हक बख्शा। इसका मतलब कि अपने खानदान में शामिल कर। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमारे लिए आज एक खाने का एहतमाम किया गया है, उस खाने का एहतमाम किया गया है जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया, जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि तुम ये जरूर करते रहना, मेरी यादगारी के वास्ते जरूर करते रहना। आमीन, हालेलुया। और ये ऐसी ज़ियाफत है कि दुनिया का आज तक कोई शख्स नहीं कर सका, ना कर सका और ना कर सकेगा, कि जो अपना खून और अपना गोश्त खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह गोश्त और खून देने के लिए, अपना खून दिया उन्होंने और अपना गोश्त खाने के लिए दिया। तो आज भी जैसे उस वक्त खुदावंद ने उनके साथ रफाकत की, उन गुनहगारों के साथ रफाकत की, उन मसूल होने वालों के साथ रफाकत की, आज मेरा और आपका खुदा हम सब के साथ रफाकत करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब के साथ वो रफाकत करना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर खाना खाएं, उसके बदन और खून में शामिल हों और उसके खाने पीने से हम बरकत पाएं। आमीन, आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।